लेख्नुस् त capital assets pricing model measure the capital assets pricing model measure the return of securities from risk-free rate of return ब्रैकेट में लेख्नु RF भनेर रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न RF भनेर डिनोट गर्छौं रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न ब्रैकेट में RF कमा मार्केट रिस्क प्रीमियम ब्रैकेट में RM माइनस RF मार्केट रिस्क प्रीमियम ब्रैकेट में RM माइनस RF and systematic risks of the security ब्रैकेट में बीटा systematic risks of the security ब्रैकेट में बीटा full stop CAPM classify the total risks on two parts that is भनेको IE that is systematic risks को ब्रैकेट में लेख्नु undiversifiable risks that is systematic risks ब्रैकेट में undiversifiable risks ब्रैकेट में undiversifiable risks and unsystematic risks ब्रैकेट में लेख्नुस् diversifiable risks ब्रैकेट में diversifiable risks फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज गर्नुस् the risks which cannot be eliminated or minimized by the investor or firm सर एकल फेरि भन्नुहुन्छ the risks यहाँबाट हैन the risks which cannot be अब eliminate भनेको पनि त्यही हो which cannot be minimized by the risks which cannot be minimized by the firm or investor is called systematic risks full stop GDP भनेको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को GDP कमा इन्फ्लेसन कमा नेचुरल डिजास्टर कमा
war, political instability, political instability, political instability, political instability are the cause of systematic risks, are the cause of systematic risks, are the cause of systematic risks. Full stop. The firm or investor, the firm or investor, the firm or investor should have to be adopt, the firm or investor, the firm or investor should have to be adopt, the firm or investor should have to be adopt the systematic risks, should have to be adopt the systematic risks, should have to be adopt the systematic risks. Full stop. Paragraph change गर्नुहोस्, paragraph change गर्नुहोस्. The risks which can be minimized, the risks which can be minimized, the risks which can be minimized by the risks which can be minimized by the investor, the risks which can be minimized by the investor, the risks which can be minimized by the investor is called unsystematic risks, is called unsystematic risks, is called unsystematic risks. Full stop. Labor strike, labor strike, labor strike, comma, scarcity of raw material, scarcity of raw material, scarcity of raw material, comma, low decision power of manager, 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 etc., etc. are the cause of unsystematic risks, are the cause of unsystematic risks, are the cause of unsystematic risks, are the cause of unsystematic risks. Full stop. Cause of unsystematic risks, full stop. The unsystematic risks, the unsystematic risks, the unsystematic risks affect the single firm or few firm in the economy, affect the single firm or few firm in the economy, single firm or few firm in the economy. Full stop. CAPM, CAPM, CAPM assume that, CAPM assume that the unsystematic risks, assume that the unsystematic risks can be minimized from the investment in well diversified portfolio, minimized from the
investment in well diversified portfolio. Minimized from the investment in well diversified portfolio. Minimized from the investment in well diversified portfolio. Well diversified portfolio. So the return of securities. So the return of securities. So the return of securities is determined from the return of securities is determined from the systematic risks of the securities. Systematic risks of the securities. Systematic risks of the securities. Full stop. The systematic risk is measured by the systematic risk is measured by the systematic risk is measured by the beta coefficient. Systematic risk is measured by the beta coefficient. Systematic risk is measured by the beta coefficient. Full stop. Full stop. Beta coefficient of market. Beta coefficient of market. Beta coefficient of market. Beta coefficient of market is always equal to 1. 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 Full stop. सुन्नुस् है, म भन्छु हामीले के लेखौं, यो सीएपीएम ले के भन्न खोज्दैछ भन्ने कुरा यहीबाट हामीले डेफिनेसनबाट यसको फर्मुला क्लियर प्रुभ नै छ। सीएपीएम भनेको क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल भन्यौं। क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडलको सर्ट नेम हामी भनेको सिम्बल भनेको सीएपीएम। यसले हामीले के भन्न फर्स्ट नम्बरमा भने क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडलले चाहिँ कुनै पनि सेक्युरिटीजको रिटर्न निकाल्नु पर्यो भनेको सीएपीएम को थ्रुबाट हामीले कुनै पनि सेक्युरिटीजको रिटर्न मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने तीनटा कुरामा बेस भएर मेजरमेन्ट गर्छौं। एउटा रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न भन्यौं, जुन चाहिँ जसमा रिस्क छैन, रिस्क नभएको सेक्युरिटीजमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको रिटर्न, जस्तै सिम्पल ट्रेजरी बिलको रिटर्न भनेको एउटा रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न भन्यौं। अर्को मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको रिस्की एसेट्स र रिस्क फ्री एसेट्स को रिटर्न को डिफरेन्स, जसलाई मार्केट रिस्क प्रिमियम, र थर्ड मा सिस्टमेटिक रिस्क भन्यौं। भनेको कुनै पनि सेक्युरिटीज को रिटर्न यो तीनटा भेरिएबलमा डिपेन्ड गर्छ। तीनटा भेरिएबल भनेको एउटा रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न, मार्केट रिस्क प्रिमियम र सिस्टमेटिक रिस्कमा डिपेन्ड गर्छ भन्यौं। र हामीले अगाडि पढे जस्तै फाइनान्स को रिटर्न भनेकै रिस्क बियर गरे बापतको रिवार्ड हो भन्यौं। र यहाँ हामीले आएर यो सीएपीएम ले के भनौं, हामीले अगाडि रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले टोटल रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ र त्यही रिस्क बियर गरे बापत रिटर्न हो भन्यौं। तर सीएपीएम ले यहाँ आएर के भनौं भन्नुहुन्छ भने सीएपीएम ले चाहिँ हैन, अब के भन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई, त्यो टोटल रिस्कलाई क्लासिफाई गरौं। सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको भन्नुको अर्थ टोटल रिस्क भनेकै सम अफ सिस्टमेटिक रिस्क एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क रहेछ भनेको सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क को सम भनेको टोटल रिस्क रहेछ। त्यो टोटल रिस्क स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई क्लासिफाई गरौं सिस्टमेटिक रिस्क एन्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेर।
सिस्टमेटिक रिस्कलाई मैले भने अनडाइभर्सिफिएबल रिस्क, अनडाइभर्सिफिएबल भनेको मिनिमाइज गर्न नसकिने रिस्क, डाइभर्सिफाई गर्न नसकिने रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको डाइभर्सिफाई गर्न सकिने रिस्क, मिनिमाइज गर्न सकिने रिस्कलाई हामीले अनसिस्टमेटिक रिस्क भन्यौं। र यो सिस्टमेटिक रिस्क भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा क्रिएट हुन्छ। अहिलेको लकडाउन एउटा मात्र कम्पनीलाई, एउटा मात्र संस्थालाई असर नगरिकन होल इकोनोमीलाई असर गरेको छ। 72 सालको भूकम्प एउटा मात्र कम्पनीलाई असर नगरिकन होल इकोनोमी, होल पब्लिकलाई असर गरेको थियो। पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अहिलेको पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको सिचुएसन भनेको जुन एउटा पर्मानेन्ट सरकार हुनु र फ्लक्चुएसन हुनुमा होल इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट गर्छ भनेको जीडीपी, अर्को इन्फ्लेसन, यो जस्ट जुन चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टर र फर्मको कन्ट्रोलमा छैन, जुन रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिँदैन, जुन रिस्क कम्पनीले एडप्ट गर्नै पर्छ, त्यस्तो किसिमको रिस्कलाई हामी के भन्छौँ? सिस्टमेटिक रिस्क, जुन चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सकिँदैन। अर्को हामीले भन्यौँ अनसिस्टमेटिक रिस्क, जुन चाहिँ डाइभर्सिफाई हुन्छ। कुनै कम्पनीमा भएको म्यानेजरसँग डिसिसन लिन सक्ने क्षमता छैन भने त्यसले त्यो कम्पनीलाई मात्र असर गर्छ, अरूलाई असर गर्दैन। कुनै कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम र लेबर बिचमा कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसले त्यो कम्पनीलाई मात्र असर गर्छ, अरूलाई गर्दैन। कुनै कम्पनीमा फाइनान्सियल रिसोर्सेसको अभाव छ र त्यसले गर्दा र मेटेरियल पर्चेस गर्न सकेको छैन भने त्यसले त्यो इन्डिभिजुअल कम्पनीलाई इम्प्याक्ट गर्छ, होल इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट गर्दैन। त्यही भएर अनसिस्टमेटिक रिस्कले एउटा कम्पनी अथवा एउटा दुईटा कम्पनीलाई मात्र असर गर्छ, होल इकोनोमीलाई असर गर्दैन। यो अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ मसँग भएको पैसा मैले 5 वटामा लगानी गरेँ भने 5 वटा मध्ये कुनै एउटा कम्पनीमा अनसिस्टमेटिक रिस्क होला, कुनै एउटा कम्पनीमा इम्प्याक्ट गर्ला, बाँकी 4 कम्पनीमा त इम्प्याक्ट गर्दैन। त्यही भएर एउटा इन्भेस्टरले आफूसँग भएको फन्ड चाहिँ पोर्टफोलियो बेसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिएफएमले भनौँ। त्यसो हो भने अब सिएफएमले के भन्छ? त्यसो हो भने फाइनान्समा अब रिस्क बियर गरे बापतको रिटर्न होइन, रिस्क त्यस्तो रिस्क बियर गरे बापतको रिटर्न हो कि जुन रिस्क चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिँदैन। मिनिमाइज गर्न सकिने, इलिमिनेट गर्न सकिने रिस्क मिनिमाइज गरे बापतको रिटर्न होइन हो, त्यो मिनिमाइज गर्न नसकिने रिस्क भनेकै सिस्टमेटिक रिस्क बियर गरे बापतको रिटर्न चाहिँ सेक्युरिटिजको रिटर्न हो भन्ने कुरा सिएफएमले भनौँ। र सिएफएमले के भनौँ भन्दा त्यो हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भन्यौँ, त्यो सिस्टमेटिक रिस्क भनेकै बिटाले मेजरमेन्ट गर्छ। बिटा भनेकै सिस्टमेटिक रिस्क हो र यदि मार्केटको बिटा दियोस् नदियोस्, मार्केटको बिटा चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ भनौँ। र कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्टकको रिस्क चाहिँ मार्केटभन्दा हाई छ कि लो छ भन्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअल स्टकको बिटालाई मार्केटको बिटासँग कम्पेयर गर्छौँ। यदि मार्केटको बिटा 1 भन्दा कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्टकको बिटा बढी छ भने त्यो स्टक मार्केटभन्दा हाई रिस्की हुन्छ, रिटर्न पनि हाई हुन्छ। कुनै इन्डिभिजुअल स्टकको बिटा मार्केटको भन्दा कम छ भने त्यो स्टक मार्केटभन्दा लो रिस्की हुन्छ र रिटर्न पनि लो हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। र बिटाले रिस्क मेजरमेन्ट गर्ने भएकोले कुनै पनि रिस्क फ्री सेक्युरिटिज, हामीले रिस्क फ्री सेक्युरिटिज भन्ने बित्तिकै ट्रेजरी बिल बुझ्छौँ। ट्रेजरी बिल भनेको रिस्क फ्री सेक्युरिटिज हो, रिस्क फ्री एसेट्स हो, जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 0 हुन्छ, सिबी पनि 0 हुन्छ, बिटा पनि 0 हुन्छ। यदि रिस्क हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामी रिस्क फ्री सेक्युरिटिज भन्दैनथ्यौँ। कुनै पनि रिस्क फ्री सेक्युरिटिजको जति पनि रिस्क छ सबै कुरा के हुन्छ? 0 हुन्छ भन्ने कुरा सिएफएमले भनौँ। अब यही सिएफएमलाई मैले यहाँ सबै लेखाइदिइहालेँ त सिएफएमको त डिफिनेसन। अब यसका के एजम्सन छ हेर्नु है। यहाँ मैले अहिले भनिहालेँ ट्रेजरी बिलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 0 हुन्छ, यसको बिटा पनि 0 हुन्छ, सिबी पनि 0 हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ बेसिक एजम्सन अफ सिएफएम, सिएफएम के एजम्सनमा बेस्ड छन्। के एजम्सनमा बेस्ड छ भने सिएफएमले के भन्छ भने जति पनि मार्केटमा इन्भेस्टर हुन्छन् ती सबै इन्भेस्टर र्यासनल इन्भेस्टर हुन्छन्, त्यो सबैको एक्सपेक्टेसन सेम हुन्छ, होमोजेनियस हुन्छ भन्छ। र जति पनि इन्भेस्टर छन् मार्केटबाट फ्री रूपमा जति पनि पैसा बढाएर जति पनि पैसा लेन्ड गर्न सक्छन् रिस्क फ्री एसेट्समा भन्ने कुरा गरौँ। र प्रत्येक जति पनि लगानी गर्ने एसेट्सहरू हुन्छन् ती सबै एसेट्सहरू
डिभाइजेबल हुन्छ र पर्फेक्टली लिक्विडेबल हुन्छ, तुरन्त चाहेको बेलामा बेच्न सकिन्छ, क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनौँ। र यसरी बेच्दा क्यासमा कन्भर्ट गर्दा कुनै पनि किसिमको ट्रान्जेक्सन कस्ट लाग्दैन भनौँ, र कुनै पनि किसिमको ट्याक्स पनि लाग्दैन भनौँ। सबै इन्भेस्टर प्राइस टेकर इन्भेस्टर हुन्छन् र द क्वान्टिटेटिभ अफ अल एसेट्स आर गिभन एन्ड फिक्स। एसेट्स कति हो भन्ने कुरा क्वान्टिटेटिभ रूपमा चाहिँ गिभन हुन्छ, जुन फिक्स्ड हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। लेख्नु तल बेसिक एजम्पसन अफ सिएपिएम भनेर पोइन्ट लेख्नुहोस् त। अनि भएपछि मलाई भयो भन्नुहोस्, बेसिक एजम्पसन अफ सिएपिएम को त पोइन्ट। भन्नु सर। भयो भयो सर। स्क्रिनशट गर्नुभयो कि? अब डिफिनेसन लेखेकै तल लेख्ने हो एजम्पसन। त्यो डिफिनेसन चाहिँ कपीमा लेखेर यो स्क्रिनशट नगर्नु, नि त टिप्ने हो। छैन सर सिद्धेको। यो टिप्नुस् कि यो तपाईँलाई क्यापिटल, जस्तै कहिलेकाहीँ यो रिक्स एन्ड रिटर्नबाट 15 मार्क्समा सोद्धाखेरि 10 मार्क्समा न्युमेरिकल, 5 मार्क्समा सिएपिएम र सिएपिएमको एजम्पसन लेख भनिन्छ।
भयो सर। भयो सर। ल अब हेर्नुहोस्, त्यही कुरालाई त्यही हामीले कन्टिन्यू गरेछौँ। अघि हामीले मैले भने सिएपिएममा कुनै पनि सेक्युरिटीको रिटर्न भनेको तीनटा भेरिएबलमा बेस हुन्छ। एउटा भने रिस्क फ्री रेट, अर्को भनेको मार्केट रिस्क प्रिमियम एन्ड सिस्टमेटिक रिस्क अफ द सेक्युरिटिज। र सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ केले मेजरमेन्ट गर्छ भन्दा बिटाले भन्यो। यहाँ the model is based on the proposition that the stock required rate of return is equal to the risk-free rate of return plus risk premium, where the risks reflect the diversification. The relevant riskiness of the individual stock is its contribution to the riskiness of the well-diversified portfolio. The model is used to calculate the required rate of return expressed as यति भने जुन मैले अहिले भनेको छु। अब यसमा तपाईले माथि के लेख्नु पर्दैन, लेख्नु required rate of return by using CAPM approach भनेर फर्मुला लेख्नुस् त। required rate of return by using CAPM required rate of return by using CAPM भनेर RJ is equal to RF plus RM minus RF into beta J। RF plus RM minus RF into beta J, where RJ is equal to required rate of return on stock J, RF is equal to risk-free rate of return, RM is equal to return on market or return on average stock, BJ is equal to beta coefficient of stock J। यो सार्नुस् अनि यसमा अझै एउटा थप्छु, आरएम माइनस आरएफ को डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा। फर्मुला सार्नुस्। भयो सर। अब यसमा यो सबै वेयर लेख्नुभयो, एउटा लेख्नुस् त आरएम माइनस आरएफ भनेर दियो भने कहिलेकाहीँ आरएम माइनस आरएफ इज इक्वल टु मार्केट रिस्क प्रिमियम। आरएम माइनस आरएफ इज इक्वल टु मार्केट रिस्क प्रिमियम। अब हामीले यहाँ स्टक जे को फर्मुला लेख्यौं। यदि सीएपीएम एप्रोचमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त? के हुन्छ? रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्नु पर्यो भने सीएपीएम मा फर्मुला के हुन्छ? यही हुन्छ सर, सेमै हुन्छ। सेम भन्नु त, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा ओ बीटा है। त्यो एबी को लागि एबी छ भने एबी मात्र राख्ने हो। अब हेर्नुस् यहाँ एस्टिमेट अफ बीटा, बीटा कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुस्। तर लेख्नुस् वेयर भनेर यसमा लेखिसकेपछि अब वेयर बीटा अफ स्टक जे इज इक्वल टु फर्मुला के छ हेर्नुस् त यहाँ पहिले यो बीटा अफ स्टक जे इज इक्वल टु के छ फर्मुला?
covariance JM by sigma m square. को बीटा अफ स्टक जे इज इक्वल टु कोभेरियन्स जेएम डिभाइडेड बाइ सिग्मा एम को स्क्वायर अर त अर्को भनेको अर हो। यदि कोभेरियन्स को ठाउँमा कोरिलेसन राख्यौं भने चाहिँ के हुन्छ रे फर्मुला यहाँ हेर्नुस् त। कोरिलेसन JM into सिग्मा J into sigma M upon sigma M square. यो सिग्मा एम को स्क्वायर भनेको सिग्मा एम इन्टु सिग्मा एम हो। सिग्मा एम को स्क्वायर भनेको सिग्मा एम इन्टु सिग्मा एम हो। अनि हेर्नु है यहाँ के गरेको भन्दा यो सिग्मा एम स्क्वायरबाट एउटा यो सिग्मा एम कट हो। त्यही भएर कोरिलेसन जेएम इन्टु सिग्मा जे डिभाइडेड सिग्मा एम यो स्क्वायर र यो कट्ने भएकोले अनि यो राखेको अर यो अथवा यो फर्मुला लेख्नुस् ल। दुईटै कोभेरियन्सबाट यो निकाल्ने कोरिलेसन छ भने यो भनेर अर भनेर लेख्नुस् ल। सार्नु भयो? भयो सर। यो तल पनि सार्ने हो सर? यो नसार्नु, यो सार्नु पर्ने तपाईलाई चाहिँदैन, म बुझाइन्छु यो त्यही पनि सरलाई बुझाउँला। बीटा ए भन्नु भने फर्मुला के राख्ने भन्नु त हामीलाई बीटा ए निकाल्नु पर्यो भने Covariance AM divided by standard deviation m square. बीटा बी भन्नु भने कोभेरियन्स बीएम डिभाइडेड सिग्मा एम को स्क्वायर भनेको जे को बीटा निकाल्ने हो त्यसको मार्केटसँगको कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसनलाई मार्केटको भेरियन्सले अथवा मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो बीटा आउने रहेछ। यसले के भनेको भन्दा यदि कुनै पनि स्टकको बीटा पोजिटिभ हुनु भनेको मार्केट र बीटाको मुभमेन्ट सेम हुनु, स्टकको इन्डिभिजुअल स्टकको मुभमेन्ट सेम हुनु हो भनेको। नेगेटिभ हुनु भनेको अपोजिट हुनु हो। र मैले अघि भने कुनै पनि जहिले पनि मार्केटको बीटा कति हुन्छ भने तपाईलाई भन्नुस् त 1। अनि यदि कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्टकको बीटा चाहिँ 1 भन्दा बढी आयो भने त्यो मार्केट भन्दा हाई रिस्की हुन्छ कि लो रिस्की हुन्छ? हाई रिस्की हो। जस्तै तपाईलाई स्टक ए को बीटा चाहिँ 1.5 भनिदियो। अब तपाईलाई सोध्छ लु भन्नुस् स्टक ए चाहिँ मार्केट भन्दा हाई रिस्की छ कि लो रिस्की छ भन्दा के भन्ने? हाई रिस्की छ। वाइ भन्नु भने के भन्ने? Because the beta of stock A is greater than मार्केट बीटा हो। मार्केट। यसले त्यही भने यदि कुनै पनि इन्डिभिजुअल स्टकको बीटा 2 आउनु भनेको मार्केट भन्दा डबल रिस्की हुनु हो। 1 आउनु भनेको मार्केट र त्यो स्टकको रिस्क सेम हुनु हो। 0.5 आउनु भनेको मार्केट भन्दा आधी रिस्क कम हुनु हो। 0 आउनु भनेको मार्केटको मुभमेन्ट जतिसुकै मार्केटमा बढोस् कुनै पनि इम्प्याक्ट नगर्नु हो भनेको। अनि नेगेटिभमा आउनु भनेको त्यही कुरा रिटर्नको ट्रेन्ड सेम हुँदा पोजिटिभ आउँछ, मुभमेन्ट अपोजिट हुँदाखेरि के आउने हो? माइनस आउने हो भन्न खोजेको मात्रै हो। यो तपाईलाई चाहिँदैन। मैले अहिले तपाईलाई चाहिने भनेको मार्केट भन्दा लो रिस्क छ कि हाई रिस्क छ भन्ने कुरामा मार्केट भन्दा बीटा मार्केटको बीटा भन्दा बढी आयो भने हाई रिस्की, कम आयो भने लो रिस्की, त्यति मात्र लेख्ने हो तपाईहरुले। यहाँ मैले लेखाएँ बीटा मार्केटको बीटा 1 हुन्छ, 1 भन्दा बढी आयो भने मोर रिस्की हुन्छ, कम आयो भने लेस रिस्की हुन्छ भनेर यहाँ मैले लेखाइसकेको छु। त्यही भएर बिकज अफ इट्स ग्रेटर रिस्क द हायर द स्टक बीटा इज ग्रेटर सुड बी द लेभल अफ रिस्क मेजरमेन्ट भनेको बीटाले रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ, हायर द रिटर्न हायर विल बी द रिस्क। ल यो चाहिँ भयो तपाईँ सार्नुस्। ल सार्नुस् अथवा यसलाई स्क्रिनशट लिँदा पनि हुन्छ, सार्दा पनि हुन्छ यो।
बिटाले मेजर गर्छ नन डाइभर्सिफिएबल रिस्क भनेको अहिले मैले भने जस्तै सिस्टमेटिक रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ भन्यो है। त्यसै बिटा मार्केटको जहिले पनि 1 हुन्छ भने स्टक मेया पोजिटिभ अर नेगेटिभ बिटा भनेको स्टकको बिटा पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ भनौं। स्टक विथ बिटा ग्रेटर देन 1 जुन स्टकको बिटा चाहिँ 1 भन्दा बढी छ आर मोर रेस्पोन्सिभ टु चेन्ज इन द मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न भन्दा बढी रेस्पोन्स हुन्छ बढी रिस्क हुन्छ एन्ड देयरफोर द मोर रिस्की। जुन स्टकको बिटा 1 भन्दा कम छ त्यो चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ भनौं। बिकज अफ इट्स ग्रेटर रिस्क द हायर भनेको बिटाले रिस्क मेजरमेन्ट गर्छ भने जुन स्टकको बिटा चाहिँ हाई हुन्छ त्यसको रिटर्न पनि हाई हुन्छ भन्ने कुरा गरे। सार्नुभयो हो सर सबैको भयो अर्कोतिर जानुहुन्छ हेर्नुस्। अब यो कुरा तपाईहरु बुझ्नुस् हामीले पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के लेखेको भन्नुस् त हजुर अलिकति बाँकी थियो ए ल माइक अफ गर्नु न कमला त्यसको भाइ भयो सर। अब हेर्नुस् है तपाईलाई म यहीबाट म यो अर्को स्लाइड नलेखिकन हामीले पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के लेखेको थियौं भन्नुस् त पोर्टफोलियो रिटर्न इक्वल टु फर्मुला के लेखेको भन्नुस् त R1 into W1 के लेख्यो R1 into समेसन R1 into W1 plus R2 into W2 R2 into W2 गरेर लेखेको हो सर। अब हामीले त्यसैले पोर्टफोलियो बिटा सोध्छ भने समेसन बीटा 1 into W1 plus बीटा 2 into W2 plus बीटा 3 into W3 डट डट गर्दै बीटा n into Wn भनेको जसको पोर्टफोलियो निकाल्छौं
त्यसको सम्बन्धित कुरालाई त्यसको वेटले प्रपोर्सनले मल्टिप्लाई गरेर सम गरेको भ्यालु हाम्रो पोर्टफोलियो हुन्छ। रिटर्न निकाल्दा रिटर्नलाई वेटले मल्टिप्लाई गर्छौं भने बिटा निकाल्दा बिटालाई केले मल्टिप्लाई गर्छौं? वेट बिटा हो। अब तपाईहरुले यहाँ लेख्नुस्, अब यहाँ म माथि द मार्केट पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो अफ अल रिस्की एसेट्स with each assets weighted by the ratio of its market value to the market value of all risky assets. In case of Nepal, NEPSE index is the market portfolio भने नेपाली केसमा NEPSE index भनेको मार्केट हो भन्ने कुरा गरौँ। र पोर्टफोलियो बिटा निकाल्नु त मार्केटको बिटा निकाल्नु भनेको बिटा पी भनेर पोर्टफोलियो बिटालाई बिटा पी ले डिनोट गर्छौं इज इक्वल टु समेसन। यो के सार्नु पर्ने तपाईले यो डब्ल्युजे इन्टु बीजे पनि सार्नु पर्दैन। Beta P is equal to summation W1 into beta 1 plus W2 into beta 2 plus W3 into beta 3 plus WN into beta 1. यहाँ मैले 1 2 3 लेखाएँ। ABC भएको के गर्थ्यौं हामी यसलाई भन्नु त? ABC नै हुन्थ्यो। Beta A into WA plus beta B into WB हुन्थ्यो हो। सार्नुस् त पोर्टफोलियो beta P is equal to summation beta 1 into W1 beta 2 into W2 beta 3 into W3 गरेर सार्नुस् त। वेट निकाल्ने हामीले अगाडि लेखिसकेका छौं। वेट दिन्छ दिएन भने कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। गयो सर। त्यसपछि हेर्नुस् अब त्यही फर्मुला गर्ने ए र बी को दियो बिटा हेर्नु कसरी निकाल्छ पोर्टफोलियो बिटा भन्ने कुरा। ए र बी दियो बिटा ए भनेको 2 बिटा बी भनेको 1.5 दियो दुईटैको वेट दियो 50-50% भने पोर्टफोलियो बिटा निकाल भन्नु बिटा पी इज इक्वल टु डब्ल्युए इन्टु बिटा ए इन्टु प्लस डब्ल्युबी इन्टु बिटा बी गरेर हामीले पोर्टफोलियो बिटा निकाल्यौं। यो एक्जाम्पल त पोर्टफोलियो बिटाको सार्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, यता त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, इजी नै छ। तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्ने भनेको बिटा भन्दा पनि हामीले त्यो एक्सपेक्टेड एभरेजहरु नै हो। त्यसैमा यो इन्क्लुड गरेर एउटा दुईटा एबीसीडी मा सोध्यो भने मात्रै हो। यो सार्नु पर्छ यो एक्जाम्पल पर्दैन होला सर। पर्दैन। स्क्रिनशट गराउन नि सर हामी। सार्नु पर्छ भने स्क्रिनशट लिनुस्। यो अब तपाईहरुको लागि सेक्युरिटी मार्केट लाइनहरु अलि पढ्नु पर्छ। अब यो म भन्दै सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेको ग्राफमा देखाउने एउटा प्रेजेन्टेसन हो, ग्राफिक प्रेजेन्टेसन, जसमा चाहिँ बिटा र रिटर्न बीचको रिलेसनशिप देखाएको हुन्छ। यो तपाईहरु त्यति धेरै सार्नु पर्दैन, हेर्नु पर्दैन, सार्नु भने स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ। तपाईले बुझ्ने एउटै मात्र हो, सेक्युरिटीज मार्केट लाइन भनेको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो जहाँ चाहिँ रिटर्न र सिस्टमेटिक रिस्कलाई देखाइएको हुन्छ। एक्स एक्सिस में सिस्टमेटिक रिस्क राख्यौं बिटा, वाई एक्सिस में रिटर्न राख्यौं।
भनेको सेक्युरिटीज मार्केट लाइन भनेकै ग्राफिकल प्रेजेन्ट भनेको सिस्टमेटिक रिस्क र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई ग्राफमा प्रेजेन्टेसन गरिएको जुन फिगर हुन्छ त्यो फिगर त्यो लाइनलाई नै हामी सेक्युरिटीज मार्केट लाइन भन्छौँ। जो तपाईहरु त्यति चाहिने त्यसमा पढिसकेपछि अघि हामीले यो फर्मुला लेख्यौं हेर्नुस्, यो फेरि यहाँ सार्नुपर्ने आवश्यकै छैन, त्यही एसएमएल र सेक्युरिटीज मार्केट लाइन र उले भन्ने त्यही हो। द बीटा भर्सन अफ सेक्युरिटी मार्केट इज इक्वेसन दि आरजे इक्वल टु आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा जे लेख्यौं। यी मैले यो आरएम माइनस आरएफ भनेको मार्केट रिस्क प्रिमियम हुन्छ भने मार्केटको बीटा जहिले पनि 1 हुन्छ भने यो बीटा अफ एभरेज स्टक भनेको यो एभरेज स्टक भनेको मैले भने मार्केट भन्नु र एभरेज स्टक एउटै भन्नु हो भने त्यही भएर एभरेज स्टकको र मार्केटको बीटा 1 हुन्छ भने ल यो अघिको कुरामा कन्फ्युजन, यो चाहिँ स्क्रिनशट मात्र लिन्न, यो लेख्न सार्न तपाईहरुले सारिसक्नु भएको छ। रिस्क फ्री रेट भनेकै ट्रेजरी बिलबाट आएको रिटर्नलाई रिस्क फ्री रेट भनिन्छ भने यदि रिस्क फ्री भनेर दिएन ट्रेजरी बिलको रिटर्न छ भने त्यो नै रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं। चट्ट स्क्रिनशट खिच्नु न यसको। भइसक्यो सर। ल त्यसैको उ गरेको मार्केट रिटर्न 13% दियो, रिस्क फ्री रेट 6% दियो, बीटा यति दियो भने रिक्वायर्ड रेट निकाल भनो। रिक्वायर्ड रेट निकाल्ने फर्मुला आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा हुन्छ। सबै कुरा दिएको छ यहाँ एक्जाम्पलमा, त्यसैको हामीले एउटा एक्जाम्पल गरेको। ल हेर्नुस्, यो क्वेशन पढ्नुस्, केही कन्फ्युज छ यसमा त गिवन सार्नु पर्छ लाग्दैन मलाई। बीटा दियो, रिस्क फ्री रेट दियो, मार्केट रिटर्न दियो, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल भनौं हामीलाई। यो शिफ्ट टु सेक्युरिटी मार्केट लाइन यो तपाईको सिलेबसमा छैन, यो पढ्नु पर्यो नि तपाईहरुले। ल तपाईको सिलेबसमा त्यतिसम्म हो। यो डिसिजनको कुरा छ कि भन्ने थियो, डिसिजन पनि रहन्छ। ल त्यति हो तपाईहरुले पढ्ने भनेको अब यो च्याप्टरमा। सबै यो त एमबीए को लागि हो, तपाईहरुलाई चाहिदैन यो। अब तपाईहरुले एकचोटी सबै क्वेशन हेर्नुस्, सब केही न 10 वटा क्वेशन एटलिस्ट गर्नुस्। 10 वटा क्वेशन सबै सेम नेचरको भने प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ, एउटै हुन्छ क्वेशन। अब अल्छी नमान्नुस्, एमाउन्टमा त चेन्ज हुने हुन् र जुन जुन आउँदैन अर्को हप्ता आउँदाखेरि क्वेशन सोध्ने गरी इन्ट्र्याक्सन गर्ने गरी आउनुस्। यो सर यो बनाएको मिलेन, यो गरेको जान्न, यहाँ प्रब्लम भयो, यसो भयो भन्ने तरिकाले आउनुस्। भरसक प्रब्लम नभइकन आफूलाई जानेर आएर सक्नुभयो भने त एकदम राम्रो, तर गर्दा गर्दै प्रब्लम भयो भने सोध्नुस्। तपाईहरुको प्रब्लम सकिसकेपछि सबै प्रब्लम सर्ट आउट भएपछि मात्र हामी अगाडि बढ्छौं, नभए प्रब्लम सर्ट आउट नहुन्जेल हामी प्रब्लम नै गर्छौं है। क्वेशन पनि राख्दिनु न है हजुर, क्वेशन राख्दिनु न है हजुरले। ला अब यो अहिले त पहिले म कोठामा थिएँ, मसँग क्वेशन थियो, अहिले त म बाहिर छु, अब मसँग बुकै छैन। तपाईहरुको कोही साथीभाइहरुसँग छ भने एकचोटी मागेर गर्नु न। अब त मार्केट पनि खुल्लो, धेरैजनासँग बुक पनि होला। जोसँग बुक छ बुक हुनेले पठाइदिनु है। ल आज यति नै गरौँ, अर्को हप्ता जुन जुन प्रब्लम हुन्छ त्यो प्रब्लम सोल्युसन गरौँला। के हाम्रो हिरण्य सर बिरामी हुनुभयो के हो?